మేము పాట పాడేటప్పుడు మీరు ఓపెన్ చేసి ఇచ్చేసేయండి. ఈ యొక్క ఇంగ్లీష్ సీఎల్ గీతంలో 107వ పాట. నేను తర్వాత తీసుకుంటలేదు, ఇక్కడ వీళ్ళందరూ ఒక్కొక్కటి అందరూ హ్యాపీ బర్త్డే చెప్తున్నారు బాబు. ఇంగ్లీష్లో 107వ పాట పాడదు. We have come into his house and gathered in his name to worship him అనే పాట పాడతాం. ఈ పాట పాడేటంకల్లా ఆ యొక్క స్వీట్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేసేయండి. ఇంగ్లీష్లో 107వ పాట. We have come into his house and gathered in his name to worship him. We have come into his house and gathered in his name to worship him. We have come into his house and gathered in his name to worship Christ the Lord. Worship him, Jesus Christ the Lord. Worship him, Jesus Christ the Lord. So let's lift up holy hands and magnify his name and worship him. So let's lift up holy hands and magnify his name and worship him. So let's lift up holy hands and magnify his name and worship Christ the Lord. Worship him, Jesus Christ the Lord. Worship him, Jesus Christ the Lord. Let's forget about ourselves and concentrate on him and worship him. Let's forget about ourselves and concentrate on him and worship him. Let's forget about ourselves and concentrate on him and worship Christ the Lord. Worship him, Jesus Christ the Lord. Worship him, Jesus Christ the Lord. He is all my righteousness. I stand complete in him and worship him. He is all my righteousness. I stand complete in him and worship him. He is all my righteousness. I stand complete in him and worship Christ the Lord. Worship him, Jesus Christ the Lord. Worship him, Jesus Christ the Lord. We'll sing this song once again. We'll try to learn this song. మరోసారి ఇదే పాట పాడాలి, 107వ పాట. సో సాంగ్ బుక్స్ లేకపోతే తెచ్చుకోండి, కొనుక్కోండి. సో ఈ పాటలు చాలా మంచిగా ఉంటాయి. సో ఈ ఇంగ్లీష్ సాంగ్ బుక్స్లో ఆల్మోస్ట్ 90% సాంగ్స్ నాకు వచ్చు, నేను నేర్చుకున్నాను. కాబట్టి మీరు కూడా ఈ యొక్క ఐ ఎంకరేజ్ యూ టు పర్చేస్ దిస్ బుక్ అండ్ లెర్న్ దిస్ సాంగ్. విల్ సింగ్ వన్స్ అగైన్ సాంగ్ నంబర్ 107. We have come into his house and gathered in his name to worship him. We have come into his house and gathered in his name to worship him. We have come into his house and gathered in his name to worship Christ the Lord.
worship Him, Jesus Christ the Lord. Worship Him, Jesus Christ the Lord. So let's lift up holy hands and magnify His name and worship Him. So let's lift up holy hands and magnify His name and worship Him. So let's lift up holy hands and magnify His name and worship Christ the Lord. Worship Him, Jesus Christ the Lord. Worship Him, Jesus Christ the Lord. Let's forget about ourselves and concentrate on Him and worship Him. Let's forget about ourselves and concentrate on Him and worship Him. Let's forget about ourselves and concentrate on Him and worship Christ the Lord. Worship Him, Jesus Christ the Lord. Worship Him, Jesus Christ the Lord. He is all my righteousness. I stand complete in Him and worship Him. He is all my righteousness. I stand complete in Him and worship Him. He is all my righteousness. I stand complete in Him and worship Christ the Lord. Worship Him, Jesus Christ the Lord. Worship Him, Jesus Christ the Lord. దేవుని వాక్యం 40వ కీర్తన 8వ వచనం. అందరం కలిసి చదువు. 40వ కీర్తన 8వ వచనం మనందరికి బాగా తెలుసు, చదువుతాం. అందరం కలిసి 40వ కీర్తన 8వ వచనాన్ని మనమందరం కలిసి గట్టిగా బిగ్గరగా ప్రార్థన పూర్వకంగా 8, 9 వచనాలు చదువుతాం. Psalm 40 verse 8 and 9. అందరం కలిసి చదువుతాం. నా దేవా, నీ చిత్తము నెరవేర్చుట నాకు సతులము. నీ ధర్మశాస్త్రము నా ఆంతర్యములో ఉన్నది. నా పెదవులు మూసికొనక మహా సమాజములో నీతి సువార్తను నేను ప్రకటించి ఉన్నానని నేనంటిని. యెహోవా, అది నీకు తెలిసే ఉన్నది. సో దావీదుకి చాలా గుడ్ హ్యాబిట్స్ ఉన్నాయి. సరేనా? దావీదుకి ఏమున్నాయి? ఎక్కడి నుంచి నేర్చుకున్నాడు ఆయన? చర్చిలోనే నేర్చుకున్నాడు. సువార్త ప్రకటించాలి అని స్కూల్లో చెప్తారు. సో దావీదుకి చాలా గుడ్ హ్యాబిట్స్ ఉన్నాయి. ఆ యొక్క గుడ్ హ్యాబిట్స్లో ఒక గుడ్ హ్యాబిట్ ఏంటి అంటే 8వ వచనంలో మనం చదువుకున్నాము, దేవ నీ చిత్తము నెరవేర్చుట. పుట్టి దేవుని చిత్తాన్ని కనుక్కున్నాము అంటే సరిపోదు, దాన్ని నెరవేర్చాలి. ఒక్కసారి ఏం చేస్తాము అంటే రోమీలకు రాసిన పత్రిక 12వ అధ్యాయం 2వ వచనం చదవండి. రోమీలకు రాసిన పత్రిక 12వ అధ్యాయం 2వ వచనం. యాజ్ యంగ్ పీపుల్ వాట్ వీ నీడ్ టు డూ అంటే అది రోమీలకు రాసిన పత్రిక 12వ అధ్యాయము 2వ వచనం. తీసిన వాళ్ళు తొందరగా చదవండి. వెరీ గుడ్. ఉత్తమమును అనుకూలమును సంపూర్ణమునై ఉన్న దేవుని చిత్తమేదో పరీక్షించి తెలుసుకున్నట్లు మీ మనస్సు మారి నూతన మగుట వలన రూపాంతరము పొందుడి. ఇది సో ఈ అపోస్తలుడైన పౌలు ఆయన రాసిన పత్రికలు కనుక మనం చదివినామనుకోండి,
యవనస్తులకి స్ట్రేట్ ఫార్వర్డ్ డైరెక్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్, డైరెక్ట్ వార్నింగ్స్. ఏ మాత్రం కూడా మోమాట పడకుండా యంగ్ పీపుల్ అంటే ఇట్లా ఉండాలి అని ఆయన స్ట్రేట్ ఫార్వర్డ్ చెప్పినాడు అనమాట. నేను మళ్ళీ చదువుతున్నాను. రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 12వ అధ్యాయము 2వ వచనం, మీరు ఈ లోక మర్యాదను అనుసరింపక. ఫస్ట్ పాయింట్, మనకు దావీదుకు ఎటువంటి గుడ్ హ్యాబిట్స్ ఉన్నాయో మనకు కూడా అట్లనే గుడ్ హ్యాబిట్స్ ఉండాలి. ఈ లోక మర్యాదని అనుసరించి నడుచుకోవద్దు. ఈ లోకంలో కూడా ఒక మర్యాద ఉన్నది. ఈ లోకం కూడా మర్యాద ఉంది. దిస్ వరల్డ్ హ్యాస్ ఆల్సో గాట్ వన్ రెస్పెక్ట్. కానీ దేవుడు ఏమంటున్నాడంటే ఈ లోక మర్యాదను అనుసరించి నడుచుకోవద్దు. ఈ లోకాన్ని అసలు మనం ప్రేమించదు. ఈ లోక మర్యాదను అనుసరించి అసలే నడుచుకోవద్దు. ఈ లోకంలో ఉన్న ఆచారాలు కానీ, ఈ లోకంలో ఉన్న అలవాట్లు కానీ, ఈ లోకంలో ఉన్న పద్ధతులు కానీ వాటన్నిటిని అసలు పాటించవద్దు. మీరు ఈ లోక మర్యాదను అనుసరించి నడుచుకొనక ఉత్తమమును అనుకూలమును సంపూర్ణములై ఉన్న దేవుని చిత్తమేదో పరీక్షించి తెలుసుకున్నట్లు మీ మనస్సు మారి నూతన మగుట వలన రూపాంతరము పొంది. సో ఫస్ట్ దేవుని చిత్తం కనుక్కోవాలి, లేకపోతే దేవుని చిత్తం తెలుసుకోవాలి. ఆ తెలుసుకున్న తర్వాత దాన్ని పరీక్షించాలి. ఇది దేవుని చిత్తమేనా కాదా? నా జీవితంలో నేను ఎదుర్కొంటున్న ఈ యొక్క పరిస్థితి, లేకపోతే ఎదుర్కొంటున్న ఈ యొక్క సందర్భం అనేది అది దేవుని చిత్తమేనా కాదా అనేది పరీక్షించాలి. దాని తర్వాత తెలుసుకోవాలి. తెలుసుకున్న తర్వాతనే ఏమి అంటే దాన్ని చేస్తామా. ఎఫెసీ 6వ అధ్యాయము 6వ వచనం చూడండి, ఎంత మంచిగా ఉందో చూడండి. ఎఫెసీ 6:6, మనుషులను సంతోషపెట్టువారు చేయనట్లు కంటికి కనపడే కాక క్రీస్తు దాసులమని ఎరిగి దేవుని చిత్తమును మనపూర్వకంగా జరిగించు మనుషులకు చేసినట్టు కాక ప్రభువునకు చేసినట్టే ఇష్టపూర్వకంగా సేవ చేయుడి. అది సో కాబట్టి దేవుని చిత్తాన్ని కనుక్కోవాలి. దాని తర్వాత దేవుని చిత్తాన్ని పరీక్షించాలి. దాని తర్వాత దేవుని చిత్తాన్ని చెయ్యాలి. ఆ దేవుని చిత్తాన్ని నేను ఎట్లా చెయ్యాలి అంటే మనస్ఫూర్తిగా, హోల్ హార్టెడ్లీ, హృదయపూర్వకంగా నేను దేవుని చిత్తాన్ని చెయ్యాలి. ఉదాహరణకి ఇప్పుడు నేను జాబ్ చెయ్యాలి అని అనుకుంటున్నాను. బోర్డని ఇంటర్వ్యూస్కి నేను అటెండ్ అవుతాను. బోర్డని కాల్స్ వస్తే naukri.com అంటాడు, LinkedIn అని కూడా అంటాడు, ఇంకొకటి ఏదో అంటారు, గ్లాస్ డోర్ అని అంటాడు, వర్క్ ఇండియా అని అంటాడు. బోర్డని యాప్స్ ఉన్నాయి, బోర్డంతమంది ఆఫర్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు. దాని తర్వాత shine.com అని కూడా ఉన్నాడు. ఇంకేమున్నాయి, చాలా ఉన్నాయి. మాన్స్టర్ అని ఇంకొకటి ఎవడో ఉన్నాడు. ఆ బోర్డని ఉన్నాయి. నేను సెర్చ్ చేస్తే నాకు కూడా అర్థమయ్యాయి. నేను కూడా ఇప్పుడు జాబ్ చేయాలి, జాబ్ చేద్దామని అంటున్నాను, ప్రార్థన చేసుకుంటున్నారు. అంటే జాబ్ చేద్దాము అని అంటే బోర్డని ఆఫర్స్ వస్తాయి. ఆ వచ్చిన ప్రతిదానికి ఉండకూడదు. అది దేవుని చిత్తమేనా కాదా అనేది నేను తెలుసుకోవాలి. తెలుసుకొని కనుక్కొని ఏం చేయాలి అంటే దానికి అనుసరించి నేను వెళ్ళాలి. సో దాన్ని అనుసరించి నేను చేయాలి. సంపూర్ణమైన దేవుని చిత్తమేనా కాదా అనేది కనుక్కోవాలి. సో కాబట్టి ఇంకొక వచనం చెప్తాం. సో కొలస్సీ 4:12, కొలస్సీలకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయము 12వ వచనం చూడండి. అంత మంచిగా మీలో ఒకడును క్రీస్తు యేసు దాసుడునైన ఎపఫ్రా మీకు వందనములు చెబుతున్నాడు. మీరు సంపూర్ణులను ప్రతి విషయంలో దేవుని చిత్తమును గూర్చి సంపూర్ణాత్మ నిశ్చయత గలవారునై నిలకడగా ఉండవలనని ఇతడు ఎల్లప్పుడూ మీ కొరకు తన ప్రార్థనలలో పోరాడుచున్నాడు. సంపూర్ణంగా దేవుని చిత్తం కనుక్కోవడం అండ్ సంపూర్ణంగా దేవుని చిత్తములో నిలిచి ఉండడం, ఇది చాలా సరే. ఇప్పుడు నేను వాక్కు పరిచర్య చేస్తున్నాను. ఈరోజు నేను వాక్కు పరిచర్య చేసినాను. నేను చెప్పిన వాక్యం అది దేవుని చిత్తాన్ని కనుక్కొని చెప్పినా లేదా కదా? సో ఇప్పుడు మీ దగ్గరికి వాక్యం చెప్పడానికి వచ్చిన నేను, సో ఇట్లా వాక్యం చెప్పడానికి రాకన్నా ముందు దాని వెనకాల బోర్డంత టైం నేను దేవునితో గడిపినాను.
బోలెడంత సమయం నేను దేవుడితో గడిపితే ఏమి అంటే దేవుడు నాకు ఒక వచనం చూపిస్తాడు, లేకపోతే అట్లా సామాజిక సంఘ వాగ్దానం మీద మాట్లాడు అని అంటే ఏం చేస్తాము అంటే అట్లా ప్రార్థన చేసుకుంటా ఉంటే దేవుడు కొన్ని ఆలోచనలు కొన్ని వచనాలు చూపిస్తాడు. ఫలానా చోట ఈ వచనం ఉంది, ఫలానా చోట ఈ వచనం ఉంది, ఇట్లా ఉంది అని చెప్పేసి వాటిని బట్టి వాటిని బేస్ చేసుకొని నేను వాక్యం చెప్పడానికే వచ్చినాయి. సో కాబట్టి అదే విధంగా ఈ లోకంలో జీవిస్తున్నప్పుడు మనము ఏమి అంటే చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఈ దేవుని చిత్తం గురించి ఈ రోజుల్లో ఎవరు చెప్తలేరు కూడా. మన ఇష్టమే దేవుని ఇష్టం, మన ఇష్టానికి దేవుని చిత్తం అని పేరు పెట్టేస్తే అయ్యప్ప అదే దేవుని చిత్తం. ఏదేమైనా సరే నా జీవితంలో దేవుని చిత్తమే జరుగుతుంది, ఏం జరగదు. నేను దేవుని చిత్తంలో ఉన్నా నా జీవితంలో దేవుని చిత్తమే జరుగుతుంది, దేవుని చిత్తమే జరుగుతుంది అంతే అని అందరూ అనుకొని అట్లా కూర్చుంటారు అంతే. సో కాబట్టి అట్లా ఉండకూడదు. సో కాబట్టి పూర్తిగా సంపూర్ణంగా నేను ఏం చేయాలంటే ఆ దేవుని చిత్తంలోనే నిలిచి ఉండడం అనేది చాలా ప్రాముఖ్యం. ఈ దేవుని చిత్తం అనే మాట కూడా ఈ రోజుల్లో ఎవరు మాట్లాడతలేదు, ఆ మాట కూడా ఎక్కడ వినపడట్లేదు చర్చలలో కానీ లేకపోతే దేంట్లోనైనా కానీ. సో కాబట్టి ఒకటి దేవుని చిత్తం అనే మాట వినట్లేదు. నేను చిన్నగా ఉన్నప్పుడు 2001 సంవత్సరం నేను ఫస్ట్ టైం హెబ్రోన్ పోయినా యూత్ క్యాంప్కి. అప్పుడు హెబ్రోన్ అంటే కూడా నాకు తెలియదు. ఫస్ట్ టైం హెబ్రోన్లో అడుగు పెట్టడం అదే. హెబ్రోన్లో అడుగు పెట్టగానే రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తుంటారు కదా, ఆ రిజిస్ట్రేషన్ చేసే వాళ్ళ దగ్గర వెళ్ళి పేరు రాపించేటప్పుడు ఆ రిజిస్టర్ పేరు రాసేట ఆయన అడిగినాడు నాకు, నువ్వు రక్షణ పొందినవా? ఈ రోజుల్లో అడుగుతున్నాడు ఎవరు అడగచ్చు. సంఘ పెద్దలు కానీ లేకపోతే బాధ్యత గల సహోదరులు కానీ ఎవ్వరు కూడా అడగట్లేదు అసలు. ఒక వ్యక్తి వచ్చినాడు, ఒక సంఘంలోనే ఉన్నాడు, సంఘంలో వాక్యం వింటున్నాడు కదా, ఆ రక్షణ పొందుతాడు. ఆయన రక్షణ అంటే ఏదో తెలుసు, ఏదో చోటు వస్తున్నాడు, ఖచ్చితంగా రక్షణ పొందుతాడు. ఆయన అడగాల్సిన అవసరం లేదు. ఆ మాట నాకు చాలా బాగా నచ్చింది. ఆ రోజు రిజిస్ట్రేషన్ రాస్తున్న సహోదరుడు నువ్వు రక్షణ పొందినవా అని అడిగితే లేదండి అని అన్నాను. ఈ యూత్ క్యాంప్ అయిపోయే లోపు ఖచ్చితంగా నువ్వు రక్షణ తీర్మానం తీసుకొని ఇక్కడ నుండి వెళ్ళాలి అని ఆయన చెప్పాడు. సో ఈ రోజులందు అసలు అడగడమే లేదు. మా ప్రాంతంలో ఇప్పుడు నేను సంగారెడ్డిలో వచ్చాను. సంగారెడ్డిలో మాకు కూడా ఏమి అంటే స్థానిక సంఘం ఉంది. ఆ యొక్క సంఘంలో ఒకరోజు నన్ను జూనియర్ పిల్లలకి సండే స్కూల్ తీసుకోమన్నారు మా సేవకులు. హృదయ రంజన్ నువ్వు వచ్చే వారం జూనియర్ పిల్లలకి సండే స్కూల్ తీసుకోవాలి అని అంటే సరే సరేనండి నేను వెళ్తాను అని చెప్పిన. సో వాళ్ళు నాకు ఒక బుక్ ఇచ్చినారు, ఈ లెసన్ ఉంది, ఈ బుక్ మనం ఫాలో అవుతున్నాం, ఈ లెసన్ నువ్వు నెక్స్ట్ లెసన్ ఇదే ఉంది, ఇది నువ్వే చెప్పాలి అని అంటే సరే నేను వెళ్ళినాను, చెప్పాను. సో వెళ్ళి ప్రార్థన చేసిన తర్వాత పోయిన వారం ఏ సండే స్కూల్ టీచర్ వచ్చింది అని అడిగాను. XYZ సండే స్కూల్ టీచర్ వచ్చిందండి అని చెప్పినాను. సరే ఏం స్టోరీ చెప్పింది అని అడిగితే సండే స్కూల్ టీచర్ ఏం చేసింది, స్టోరీనే చెప్పలేదు. అర్థమవుతుందా? అంటే పాటలు పాటించింది, యాక్షన్ సాంగ్స్ నేర్పించింది, కంఠస్థ వాక్యం ఏం నేర్చుకొని వచ్చిందా అని అడిగింది. కానీ ఈ వారం కంఠస్థ వాక్యం ఏందో చెప్పింది, ఆ కంఠస్థ వాక్యం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది అయిపోయి. అది అయిపోయింది. దాని తర్వాత నేను పిల్లలకు అడిగినాను, అంటే జూనియర్ పిల్లలు అంటే 7వ తరగతి, 8వ తరగతి, 9వ తరగతి, 10వ తరగతి, 11వ తరగతి, 12వ తరగతి, ఈ తరగతి పిల్లలు అంటే 8వ తరగతి అని అనుకోండి. 8, 9, 10, 11, 12 8th క్లాస్ నుండి 12th క్లాస్ దాకా పిల్లలు ఉన్నారు. ఆడ మొత్తం 14 మంది పిల్లలు ఉంటాయి. ఆ 14 మంది పిల్లలు అందరికీ నేను ఒక మాట అడిగినా, మీలో ఎంతమంది రక్షణ పొందిండ్రు? రక్షణ ఏమో మా సండే స్కూల్ పరిస్థితి ఇట్లున్నది. సండే స్కూల్ టీచర్ కూడా అక్కడే ఉన్నారు, పిల్లలు కూడా గట్లనే తయారయ్యారు. మరి వీడికి వచ్చి కూడా ఏమీ నేర్చుకోకపోతే ఇంకెందుకండి? దాని తర్వాత ఏం జరిగిందంటే ఒకరోజు బైబిల్ స్టడీ తీసుకోండి అని నాకే అవకాశం ఇచ్చినట్టు. ఆ రోజు ఇదే సోది చెప్పిన మొత్తం. ఒక రోజు నేను సండే స్కూల్కి పోయినా, ఆ సండే స్కూల్లో పోతే ఒక సండే స్కూల్ టీచర్ పోయిందంట, పిల్లలకు అసలు స్టోరీ అనేది చెప్పలేదు. సంఘ పెద్దలు ఉన్నారు, బాధ్యత గల సహోదరులు ఉన్నారు, అందరూ. ఎందుకు చెప్తారు సండే స్కూల్ టీచర్స్ స్టోరీ? వాళ్ళకి తెలిస్తే కదా చెప్పనీకి.
అలా తెలిస్తే చెప్తారు, తెలియకపోతే అడిగి చెప్తారు. తర్వాత మీటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత మంచి బైబిల్ స్టడీలోనే మంచిగా చెప్పేసిన నేను. సండే స్కూల్లో పరిస్థితి ఏం బాగలేదు. సండే స్కూల్కి వచ్చేటోళ్ళంతా మన పిల్లలే ఉన్నారు. 14 మంది పిల్లలకి నేను అడిగినాను ఎంతమంది రక్షణ పొందినానంటే వాళ్ళు రివర్స్ గా నాకు రక్షణ అంటే ఏంటంగులు అని అడిగారు. మరి సండే స్కూల్ టీచర్ ఏం నేర్పిస్తున్నారండి పిల్లలకు మీరు? ఇప్పుడు మనం ఒక వచనం చదివినాం, మీరు రూపాంతరం చెందాలా, మీ మనసు మారి మీరు రూపాంతరం చెందడం అనేది దేవుని చిత్తం. మనసు మారడం అనేది దేవుని చిత్తం. నేను రక్షణ గురించి వాక్యం బోధిస్తున్నాను అంటే దేవుని చిత్తం గురించి చెప్తున్నా అని అర్థం. మరి పిల్లలకు రక్షణ గురించే చెప్పకపోతే ఎట్లా? అప్పుడు మా సంఘ పెద్దలకి కొంచెం వెలిగింపు వచ్చింది. అరుణ పరిస్థితికి ఇట్లున్నదా మాకు తెలియదా నువ్వు చెప్పిందాకా. అప్పుడు అందరూ అలర్ట్ అయ్యారు. సో ఆ రోజు నాకు ఏ స్టోరీ అయితే చెప్పమన్నారో ఆ స్టోరీ పక్కకు పడేసాను. ఆ రోజు పిల్లలందరికీ రక్షణ గురించే చెప్పాను. రక్షణ గురించి చెప్పి అంటే అఫ్కోర్స్ అది మనకు వెలిగింపు అనేది రావాలి. వెలిగింపు అనేది కొంచెం ఆలస్యంగా వస్తుంది. అన్నీ అర్థమైపోయిన తర్వాత ఏమి అంటే వెలిగింపు అనేది కొంచెం ఆలస్యంగా వస్తుంది. కానీ పిల్లల అందరి పేర్లు రాసుకోవాలి. నేను ఆ రోజు అటెండెన్స్ తీసుకున్నాను. అందరి పేరు 14 మంది పిల్లల పేర్లు రాసుకొని వాళ్ళ గురించి వాళ్ళందరికీ చెప్పినాం. నేను రక్షణ అంటే ఇది, రక్షణ అంటే ఇది ఉంటుంది, రక్షణ అంటే ఏమి లేదు, యేసు నన్ను క్షమించినాడు అనే నిశ్చయత కలిగి ఉంటాడు. ఆడ అర్థానికి కూడా ఏమి లేదు. కాకపోతే మనం పాపాత్ములము, ఆ పాప స్వభావం లోపల అక్కడే ఉంది. ఆ పాపాన్ని యేసు తీసేసినాడు, నన్ను క్షమించేసినాడు అనే నిశ్చయత కలిగి ఉండడం, కన్ఫర్మేషన్ కలిగి ఉండడం. సో కాబట్టి చెప్పిన తర్వాత పిల్లలకి వాళ్ళతోనే ఒప్పించిన. నేను ఒప్పుకోని ప్రార్థన కూడా నేనే బలవంతంగా చేపించిన. ఈ ప్రార్థన చేస్తే మనం రక్షణ పొందినట్టే అని. సో చెప్పించిన తర్వాత ఆ 14 మంది పిల్లల పేర్లు రాసుకున్నాను. ఆ రోజు నుండి నేను మామూలుగా ప్రతిరోజు 4 గంటల సంది 6 గంటల దాకా ప్రార్థన చేసుకుంటాను. మిగతా ప్రార్థన అంశాలన్నీ తీసి పక్కకు పెట్టేసాను. ఈ 14 మంది పిల్లల పేరు పెట్టుకొని ఆ 14 మంది పిల్లల గురించే ప్రార్థన చేస్తున్నాను నేను ఆ రోజు నుంచి. ఈ 14 మంది పిల్లలు ఎట్లయినా సరే వీళ్ళు రక్షణ పొందాలి, వీళ్ళ రక్షణ అంటే ఏందో తెలియాలి, మా సంఘం ముంగల్కి వెళ్ళాలి, రేపు ఈ సంఘాన్ని చూసుకునేదే వాళ్ళు. కాబట్టి ఎందుకు ఇవన్నీ చెప్తున్నాము అని అంటే నేను దేవుని చిత్తంలో ఉన్నాను అనే సంగతి కనుక నాకు తెలిస్తే నేనేం చేస్తాను అంటే ఆ దేవుని పని గురించే ఆలోచిస్తాను, నా సంఘం గురించే ఆలోచిస్తాను, నా సంఘంలో పరిస్థితి ఎట్లుందో నేను కనిపెడుతుంటాను. ఆ రోజు నుండి ప్రతి ఆదివారం నేను చర్చిలో ఉన్నప్పుడల్లా సండే స్కూల్ పిల్లలకు ఒకటే ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాను. నేను ఈరోజు సండే స్కూల్ టీచర్స్ స్టోరీ చెప్పినారా చెప్పలేదా? అందరికీ అదే అడుగుతున్నాను. కేజీ పిల్లలకు కూడా అదే అడుగుతున్నాను, జూనియర్ పిల్లలకు కూడా అదే అడుగుతున్నాను. సో కాబట్టి 40వ కీర్తన 9వ వచనం చూడండి, మంచి మాట. 40వ కీర్తన 9వ వచనం చూడండి. దావీదు ఏం చేస్తున్నాడు? నా పెదవులు మూసుకొనక మహాసమాజంలో నీతి సువార్త నేను ప్రకటించుచున్నానని నేనంటిని. యెహోవా అది నీకే తెలిసి ఉన్నది. సో కాబట్టి మహాసమాజం. ఇప్పుడు దావీదు ఎవరు అంటే ఆయన ఒక రాజు. రాజు కనుక ఒక సభ పెట్టింది అనుకోండి, ఎంతమంది వస్తారు? రాజు కనుక ఒక సభ పెట్టినాడు అనుకోండి, అంటే రాజు సభ పెట్టినాడు అంటే ఆయన పోరాడానికి వాగ్దానాలు చేస్తాడు. మీకు ఇట్లా చేస్తాను, మీకు అట్లా చేస్తాను, మీ నియోజకవర్గంలో ఎవరైతే మంది ఉన్నారో మీకు అందరూ ఇట్లా వాగ్దానాలు చేస్తాడు అని ప్రజలందరూ గుట్టలుగా వెళ్తారు. సో కాబట్టి అటువంటి మహా సమాజంలో దావీదు ఏం చేస్తున్నాడంటే నా పెదవులు మూసి కొనక మహా సమాజంలో నీతి సువార్తను నేను ప్రకటించి ఉన్నాను. అందుకే దావీదు దేవునికి హృదయానుసారుడైనాడు. పెద్ద మహాసభ పెట్టినాడు. ఆయన రాజుగా ఏలినప్పటి నుండి ఆయన చేసింది ఏంటంటే పెద్ద మహాసభ పెట్టినాడు. ఆ యొక్క సభలకి ప్రజలు గుట్టలుగా వచ్చినారు, గుంపులుగా వచ్చినారు. ఆ ప్రజలందరి మధ్యలో ఈయన లేచి నిలబడి ఏ ప్రభు నన్ను రక్షించినాడు, ఏ ప్రభు నా జీవితంలో ఈ మేలు చేసినాడు అని ప్రజలందరికీ వివరించినాడు.
అందుకే ఆ భక్తుడు ఎందుకు ఆయన హృదయానుసారుడు అయిపోయినాడు, ఎందుకు ఆయన దేవుని చిత్తం చేసినాడు అంటే ఇది దేవుని చిత్తం. అంటే దేవుని ప్రజలు కూడుకున్నప్పుడు నేను నోరు తెరిచి దేవుని ఆరాధన చేస్తాను అనేది దేవుని యొక్క చిత్తం. సో ఇది దావీదుకు ఉన్న గుడ్ హ్యాబిట్స్ లో ఇది కూడా ఒక గుడ్ హ్యాబిట్. వర్షిపింగ్ ద లార్డ్ ఇన్ ద మిడ్స్ట్ ఆఫ్ ద కాంగ్రిగేషన్. దేవుని ప్రజల మధ్యలో దేవుణ్ణి ఆరాధన చేయడం, దేవుని ప్రజల మధ్యలో దేవుని యొక్క నీతి సువార్తను ప్రకటించడం అనేది దావీదుకు ఉన్న గుడ్ హ్యాబిట్. సో దావీదు దగ్గర నుండి మనం నేర్చుకునే విషయాలు చూడండి. 22వ కీర్తన 25వ వచనం. 22వ కీర్తన 25 చూడండి. అక్కడ కూడా ఇంకొక మహాసభ పెట్టినట్టు ఆయన. మహాసమాజంలో నిన్ను కూర్చి నేను కీర్తన పాడెదను. ఆయన భయభక్తులు కలవారి ఎదుట నా ముక్కుబడులు చెల్లించెదను. మహాసమాజములో నిన్ను కూర్చి నేను కీర్తన పాడెదను. ఆయన ప్రజలందరి ఎదుట నేను కీర్తన పాడేది. యాజ్ యంగ్ పీపుల్ మనం పాటలు చాలా గట్టిగా పాడాలి, పాటలు మంచిగా నేర్చుకోవాలి. మన వాయిసే చాలా గట్టిగా ఉండాలి. ఇంకా సో మన వాయిసే చాలా గట్టిగా ఉండాలి. అసలు చర్చిలలో పిల్లలు పాటలే పాడలేదు. ఎందుకు పాడట్లేదో అర్థమవుతుంది. అంటే ఏదైనా కొత్తదనం మీకు కావాలన్నా, లేకపోతే ఇంకా వేరే ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఏమైనా కావాలా, లేకపోతే ఈ పాటలన్నింటిలో మీరు బోర్ కొట్టిపోయినారో విసిగిపోయినారో తెలియదు. కానీ సో నేను నేర్చుకున్నానండి, ఈ పాటలన్నీ నేను నేర్చుకున్నాను. మోర్ దెన్ 500 సాంగ్స్ ఐ కెన్ సింగ్. ఈ పుస్తకంలో 500 కంటే ఎక్కువ పాటలు నాకు వస్తాయి. వాటి రాగము, వాటి యొక్క పాడే విధానము నాకు తెలుసు. సో కంఠస్థంగా పాడను, కానీ చూసి అయితే రాగాన్ని బట్టి మంచిగా పాడతాను. నేను నేర్చుకున్నాను, దేవుడు నాకు నేర్పించినాడు. ఈ యొక్క ఇంగ్లీష్ సాంగ్ బుక్స్, ఇందులో 90% సాంగ్స్ నాకు వచ్చు. అన్ని పాటలు నేర్చుకున్నాను. కాబట్టి దిస్ ఈస్ ద టైం వీ షుడ్ స్పెండ్ విత్ గాడ్. దీని తర్వాత మనకు టైం అసలు దొరకదు. ఇప్పుడు నేను పొద్దున 7 o'clock ఇంట్లో నుండి బయటికి వెళ్ళిపోతే రాత్రి 8:30 అవుతుంది నేను ఇంటికి వచ్చేసరికి ఆఫీస్ నుంచి. నాకు టైం ఎక్కడ ఉంది కదా? దట్స్ వై దిస్ ఈస్ ద టైం. మనం వాక్యం నేర్చుకోవాలి అంటే ఇదే సమయం. ఇంకా ఇప్పుడు కనుక మనం వాక్యం నేర్చుకోకపోతే ఇంకా ఎప్పటికీ నేర్చుకో. నేను హెబ్రోన్లో 2 సంవత్సరాలు ఉన్నాను. ఆ 2 సంవత్సరాలు అప్పుడు నేను MBA చేస్తున్నాను. ఆ 2 సంవత్సరాలు హెబ్రోన్కి పక్కనే, రోడ్డుకు ఇటువైపు హెబ్రోన్ అయితే హెబ్రోన్కి అటువైపు నేను రూమ్ తీసుకొని ఒంటరిగా ఉన్నాను. రూము, హెబ్రోను, కాలేజ్, రూము, హెబ్రోను, కాలేజ్. ఈ 3 స్థలాలు నాకు తెలుసు. ఈ 3 స్థలాలు తప్ప ఇంకా వేరే స్థలం ఏది కూడా నాకు అసలు తెలియనే తెలియదు. సో వాక్యం వినాలా, వాక్యం నేర్చుకోవాలి, పాటలు నేర్చుకోవాలి. నేను దేవుని చిత్తంలో ఉన్నాను. రేపు దేవుడు నన్ను ఎట్లా వాడుకుంటాడో తెలియదు, ఏ ప్రాంతానికి పంపిస్తాడో తెలియదు, ఏ ప్రాంతంలో దేవుడు నన్ను ఎట్లా వాడుకుంటాడో తెలియదు. అని వాక్యాన్ని నేను నేర్చుకున్నా, పాటలు నేను నేర్చుకున్నా, దేవుని సంఘ క్రమాన్ని నేను నేర్చుకున్నాను. అందుకే ఈరోజు దేవుడు నన్ను వాడుకుంటున్నాడు. కాబట్టి మీ విషయంలో అయినా అంతే. రేపు దేవుడు మిమ్మల్ని కూడా వాడుకుంటాడు. ఏ ప్రాంతానికి తీసుకొని వెళ్తాడో తెలియదు, కానీ ఆ ప్రాంతంలో దేవుడు నిన్ను ఖచ్చితంగా వాడుకుంటాడు. మనం అందరం కూడా దేవుని చిత్తంలోనే ఉన్నాం. ఒకటి, దావీదు మహాసభలో ఏం చేస్తున్నాడంటే సువార్త ప్రకటిస్తున్నాడు. దావీదు మహాసభలో ఏం చేస్తున్నాడు అంటే కీర్తనలు పాడుతున్నాడు. ఇంకొక మహాసభ కూడా ఆయన పెట్టినాడు. చూడండి 35:18 కీర్తన. 35వ కీర్తన 18వ వచనం చూడండి. నేను నిన్ను స్తుతించెదను. మహాసమాజంలో నేను నిన్ను స్తుతించెదను. బహుజనులలో నిన్ను స్తుతించెదను. బహుజనులలో నిన్ను స్తుతించెదను. 3 రకాల పనులు ఆయన చేశాడు. ఒకటి, మహాసమాజంలో నీతి సువార్త ప్రకటించినాడు. మహాసమాజంలో పాటలు పాడినాడు. మహాసమాజంలో దేవుని స్తుతించినాడు. సో ఈ లక్షణాలు మనకు కూడా ఉంటే చాలా అద్భుతంగా మనకు. ఇప్పుడు 40వ కీర్తన 10వ వచనం చూడండి. అక్కడ కూడా ఇంకొక మహాసభ. అర్థమవుతుందా వాక్యం? మీకు అర్థమవుతుందా వాక్యం? చాలా సింపుల్ లాంగ్వేజ్ చెప్తున్నాను. నేను అర్థం కాకపోవడానికి కూడా ఏం లేదు. 40వ కీర్తన 10వ వచనం. నీ నీతిని నా హృదయంలో ఉంచుకొని నేను ఊరుకుండలేదు. నీ నీతిని నా హృదయంలో ఉంచుకున్నా, నేను ఉంచుకొని నేను ఊకే ఉండలేదు, దాన్ని నా లోపలనే దాచుకోలేదు. నీ సత్యంలో నీ రక్షణను నేను వెల్లడి చేసి ఉన్నాను. నేను వెల్లడి చేసి ఉన్నాను. నీ కృపను నీ సత్యం
నీ కృపను నీ సత్యమును మహా సమాజమునకు తెలుపక నేను వాటికి మరుగు చేయ. ఇక్కడ కూడా ఒక మహా సమాజం ఉందండి. దేవుని యొక్క కృప గురించి, దేవుని యొక్క సత్యం గురించి ఈ యొక్క దావీదు ఏం చేస్తున్నాడు అంటే మహా సమాజంలో తెలియజేస్తున్నాడు. అందుకే దావీదు దేవునికి హృదయానుసారుడు అయిపోయాడు. ఆయన మైండ్ మొత్తం దేవుని గురించి ఆలోచిస్తున్నాడు. ఆయన హార్ట్ మొత్తం దేవుని వాక్యమే ఉన్నది. ఆయన అంతరంగంలో ఉన్న అవయవాలన్నిట్లో కూడా దేవుడు 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 దేవుడు, దేవుని వాక్యం, దేవుని పాటలు, దేవుని మాటలు, దేవుని యొక్క క్రియలు, దేవుని యొక్క కార్యకలాపాలు. నేను ఎప్పుడు సాక్ష్యం చెప్పాలి, ఎప్పుడు ఆరాధన చేయాలి, ఎప్పుడు పాట పాడాలి, ఎప్పుడు నా యొక్క సాక్ష్యాన్ని నేను చెప్పాలి, వాటి గురించి మరి దావీదు పని లేదు, పాడలేదు. ఇదే కింగ్ అండి. దావీదు అంటే రాజు. ఆయన అంత గొప్ప రాజు అయ్యండి. మరి ఆయన రాజ్యాన్ని ఎట్లా పరిపాలించినాడు, ఆయన రాజ్యంలో ఉన్న ప్రజల బాగోగులు ఎట్లా చూసినాడు, ఇవన్నీ ఆశ్చర్యం, మనకు అర్థం కావు. అవన్నీ చూస్తూనే ఆయన దేవుడికి ఇవ్వాల్సిన టైం కూడా ఏమి అంటే దేవుడికి ఆయన ఇచ్చాడు. సో 4 పనులు. ఈ 4 పనులు మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. మరోసారి రిపీట్ చేస్తాను నేను. దావీదు ఏం చేసినాడంటే మహాసభలు, పెద్ద పెద్ద కూటములు ఆయన పెట్టినాడు. ఆ మహాకూటములలో ఏం చేసినాడు అంటే 4 రకాల పనులు చేసినాడు. సో మనం కూడా యాజ్ యంగ్ పీపుల్ we should also learn these kind of good habits. ఒకటి, మహా సమాజంలో నీతి సువార్త ప్రకటించాడు. రెండవది, మహా సమాజంలో కీర్తనలు పాడినాడు. మూడవది, మహా సమాజంలో దేవుణ్ణి స్తుతించినాడు. నాలుగవది, మహా సమాజంలో దేవుని కృప గురించి, అతనే దేవుని యొక్క సత్యముల గురించి ఆయన తెలియజేసినాడు. అంటే వాక్యం కూడా ఆయన ప్రకటించినాడు అని. కాబట్టి ఇటువంటి లక్షణాలు నీకు నాకు గనక ఉంటే నిజంగా మనము ఎంతో ధన్యులు. సో ఆ యొక్క 40వ కీర్తన 8వ వచనంలో దావీదు చెప్పినాడు, దేవా నీ చిత్తము నెరవేర్చుట నాకు సంతోషం. నీ వాక్యం అనేది నా అంతరంగంలో ఉన్నది. ఈ ధర్మశాస్త్రం ఎక్కడుంది? నా అంతరంగంలో ఉంది, నా హృదయంలో ఉంది. సో కాబట్టి గాడ్స్ విల్ ఈజ్ ఇన్ గాడ్స్ వర్డ్. గాడ్స్ విల్ ఈజ్ ఇన్ గాడ్స్ వర్డ్. దేవుని చిత్తం అనేది దేవుని వాక్యంలోనే ఉన్నది. సో ఈ దేవుని వాక్యం తప్ప ఇంకా వేరే ఏ విధంలో కూడా దేవుని చిత్తం అనేది మనము కనుగొనలేము. ఎందుకంటే మనం నూతన నిబంధన కాలంలో ఉన్నాం. సో కాబట్టి కళల ద్వారా దేవుడు మాట్లాడతాడు, దర్శనాల ద్వారా దేవుడు మాట్లాడతాడు, నాకు ఇంకేమో కలుగుతాయి, ఇంకేమో వస్తాయి అని అంటే అవన్నీ మనం నమ్మడానికి వీల్లేదు. ఈ దినముల అంతమంతు కుమారుని ద్వారా దేవుడు మనతోనే మాట్లాడుతున్నాడు. హెబ్రీయుల రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయం 1-2 వచనాలలో మనం చూస్తాము. పూర్వకాలమున నానా విధములుగా ప్రవక్తల ద్వారా మన పితరులతో మాట్లాడిన దేవుడు ఈ దినముల అంతమందు కుమారుని ద్వారా మనలో మాట్లాడుతున్నాడు. సో కాబట్టి గాడ్స్ విల్ ఈజ్ ఇన్ గాడ్స్ వర్డ్. సో దేవుని చిత్తం అనేది దేవుని యొక్క వాక్యంలో ఉన్నది అనే సంగతి నువ్వు నేను తెలుసుకుంటే చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. సరే, నేను చదువుతున్నాను అంటే దేవుని చిత్తం కనుక్కొనే చదువుకోవాలి. నేను ఉద్యోగం చేస్తున్నాను అని అంటే అది దేవుని చిత్తం కనుక్కొనే చేయాలి. దాని తర్వాత నేను మ్యారేజ్ ప్రపోజల్ వచ్చింది అని అంటే చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి. ఈయనే చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి. ఈ మ్యారేజ్ అనే దగ్గర కనుక మనం రాంగ్ స్టెప్ వేసినాం అనుకో, జీవితం ఎక్కడో పోతుంది, పూర్తిగా సర్వనాశనం అయిపోతుంది. మా చర్చిలో ఉన్నారండి 6 యంగ్ గర్ల్స్. వాళ్ళ వివాహ జీవితంలో వాళ్ళు తీసుకున్న ఒక్క రాంగ్ డెసిషన్ని బట్టి వాళ్ళ జీవితాలే సర్వనాశనం అయిపోయింది. వాళ్ళు పెళ్లి చేసుకున్నారు, మరి ఏం కనుక్కొని చేసుకున్నారో ఏం చూసి చేసుకున్నారో తెలియదు, కానీ వాళ్ళ జీవితాలు పూర్తిగా సర్వనాశనం అయిపోయింది. పెళ్లి చేసుకొని సంవత్సరానికి వెళ్ళినారు, ఆ వెళ్ళిన 2 నెలలు ఆర్ 3 నెలలు అంతే, 2 months ఆర్ 3 months మళ్ళీ బ్యాక్ టు పెవిలియన్ అన్నట్టు. అయ్యో మమ్మీ నరకం అనుభవిస్తున్నా నేను. 2 కొరింథీ 6వ అధ్యాయము 14వ వచనం. ఈ విషయంలో మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మా చర్చిలో 6 యంగ్ గర్ల్స్, మేము ఇప్పుడు ప్రార్థన చేస్తున్నాం వాళ్ళ గురించి.
ఆరుగురు యవనస్తురాళ్ళు వాళ్ళ వివాహ విషయంలో వాళ్ళు రాంగ్ డెసిషన్ తీసుకోవడం చేత ఇప్పుడు చిత్రహింసలు అనుభవిస్తున్నారు. వాళ్ళు చేసిన తప్పేటో చూడండి. మీరు అవిశ్వాసంతో జోడుగా ఉండకుడి. మీరు అవిశ్వాసులతో జోడిగా ఉండకుడి. నీతికి దుర్నీతితో ఏమి సాంగత్యము? నీతికి దుర్నీతితో ఏమి సాంగత్యము? వెలుగునకు చీకటితో ఏమి పొత్తు? వెలుగునకు చీకటితో ఏమి పొత్తు? మనము వెలిగింపబడ్డాము. చీకట్లో ఉన్న వాళ్ళని పెళ్లి చేసుకుంటే ఆ యొక్క కనెక్షన్ అనేది కుదరదు. మనము నీతిని అనుసరించి నడుస్తున్నాం. నీతిమంతుడైన యేసుక్రీస్తు ప్రభువు వారిని నమ్ముతున్నాం. అనీతిమంతులతో మనకేం పని అండి? మ్యారేజ్ విషయంలో కనుక నేను కనుక ఈ తప్పు చేశాను అనుకోండి, పిక్చర్ టార్చర్ అనుభవించాల్సి వస్తుంది. ఆ యొక్క అట్మాస్ఫియర్లో కూడా ఉండబుద్ధి కాదు. వీళ్ళంతా ఎవరో కాదు, నా మిస్సెస్ ఫ్రెండ్సే వాళ్ళంతా. అవి రోజు ప్రార్థన చేస్తారు మా ఫ్యామిలీ ప్రేయర్. ఈ 6 పేర్లు పెట్టి రోజు ప్రార్థన చేస్తారు. అయ్యో ప్రభు వాళ్ళ జీవితాలు సరిగ్గా చేయి, వాళ్ళ జీవితాలు 26, 24, 26, 28 యంగ్ గర్ల్స్ కోట్ల చుట్టూ తిరుగుతున్నారు. 26 సంవత్సరాలకి కోట్ల చుట్టూ తిరుగుతున్నారు. భర్త కేసు వేసినాడు, నా డైవర్స్ కావాలి వద్దు ఈమె అని. ఏం చేస్తాం? ఈ వివాహ విషయంలో కనుక నువ్వు నేను రాంగ్ స్టెప్ తీసుకున్నామంటే ఇంకా చిత్రహింసలే ఉంటాయి. ఈ విషయంలో నేను నా భార్యనే కరెక్ట్గా ఎంకరేజ్ చేస్తాను. పెళ్లి సంబంధం చూడడానికి పోయినప్పుడు ఆమె ఒక మాట అన్నాను, నేను రక్షణ పొందినాన్నే పెళ్లి చేసుకుంటా. ధైర్యంగా చెప్పింది. వాళ్ళ తాత పక్కన కూర్చొని నేను ఎదురుగానే కూర్చున్నాను. ఆమె సూపర్ మాట చెప్పింది. అసలు తాత నేను రక్షణ పొందినన్నే పెళ్లి చేసుకుంటా. రక్షణ పొందినన్నే నేను వద్దే అసలు వద్దే వద్దు. సో ఐ ఎంకరేజ్ యూ పీపుల్ టు ప్లీజ్ బీ లైక్ దట్. పెళ్లి ఎవరికైతే కాలేదో మీరు దయచేసి అట్లా ఉండండి. ఐదర్ గర్ల్స్ ఆర్ బాయ్స్ ఎవరైనా సరే, నేను రక్షణ పొందినోన్నే పెళ్లి చేసుకుంటా. రక్షణ పొందిన వాళ్ళని అసలు చేసుకునే రక్షణ అనే మాట చాలా ప్రాముఖ్యం. ఆ రక్షణ పేరులోనే ఉన్నది. రక్షణ అంటే నువ్వు రక్షింపబడతావు, నీ జీవితం కాపాడబడుతుంది. లేకపోతే హాయ్. కాబట్టి నా భార్య రోజు ఫ్యామిలీ ప్రేయర్లో 6 మంది గురించి ప్రార్థన చేస్తూనే ఉన్నది పేరు పెట్టి. నాకే విసుగొచ్చి నేను ఒకసారి అడిగినాను, నువ్వు నీ ఫ్రెండ్స్ గురించి ప్రార్థన చేస్తున్నావు సరే చాలా మంచిది, నేను ఒకటే ఒక ప్రశ్న అడుగుతాను. వాళ్ళు పెళ్లి చేసుకునేటప్పుడు ఒకవేళ హ్యావ్ దే ఆస్క్డ్, నువ్వు నాకు అడిగిన ప్రశ్న నీ ఫ్రెండ్స్ అడిగినారా? ఏ ప్రశ్న అడిగింది నాకు ఆమె? నీ 6 ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళకు పెళ్లి సంబంధం వచ్చినప్పుడు ఈ ప్రశ్న అడిగినారా అని ఆ పిల్లలకి? అయ్యో లేదన్నా, సర్కార్ కొడుకు ఉందన్నా, పెద్ద జీతం ఉన్నది, మంచిగా సెటిల్ అయిపోతాము, మంచిగా చూసుకుంటాడు, తిరగనా మంచిగా అయిపో పెళ్ళి 3 నెలలకి ఎంటర్ వస్తుంది. సో కాబట్టి దేంట్లో ఏదైనా వేరే కారణంలో నువ్వు దేవుని చిత్తం చేసినా చేయకపోయినా ఈ ఒక్క విషయంలోనైనా చేయి. నీ చదువు విషయంలో దేవుని చిత్తం చేయకపోయినా, నీ ఉద్యోగ విషయంలో దేవుని చిత్తం చేయకపోయినా, దేంట్లో దేవుని చిత్తం చేయకపోయినా పర్వాలేదు. కానీ ఈ మ్యారేజ్ విషయంలో కనుక నువ్వు నేను దేవుని చిత్తం చేయకపోతే అయిపో సర్వనాశనం అయిపోతుంది పక్కన. కాబట్టి అందుకే మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ దేవుని చిత్తం అనే మాట చాలా చాలా ప్రాముఖ్యం. ప్రతి విషయంలో మనం దేవుని చిత్తం అనేది కనుక్కోవాలి. ప్రతి విషయంలో మనం దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళాలి. సో దేవుని చిత్తం అనే మాట మనకు నేర్పింది మన భక్త సింగ్ తాత. ఆయన అయితే ప్రతి దాంట్లో దేవుని చిత్తమే చేసేటోడు అంట. దేవుణ్ణి అడగకుండా ఏ పని చేసేటోడు కాదు. సో బిల్లీ గ్రహాం గారు ఒకసారి హెబ్రోన్కి వచ్చినాడు. తెలుసా మీకు? మీకు ఎంతమందికి తెలుసు కానీ బిల్లీ గ్రహాం గారు ఒకసారి హెబ్రోన్కి వచ్చినాడు. హెబ్రోన్కి వచ్చి ఆ హెబ్రోన్లో మొత్తం చూసినాడు అనమాట. ఆదివారం రోజు ఆరాధన ఎట్లా జరుగుతుంది అని. బిల్లీ గ్రహాం గారు వచ్చినారు కదా అని భక్త సింగ్ తాత కూడా ఒకసారి ఆయన వాక్యం ఇచ్చినాడు. మీరు చెప్పండి ఈ వాక్యం మా మధ్యలో అని.
సో అయితే ఆ యొక్క హెబ్రోన్ని చూసినాడు, హెర్మోన్ కాంపౌండ్ని చూసినాడు, జైన్ కాంపౌండ్ని చూసినాడు. ఎంతమంది వస్తున్నారు ప్రతి ఆదివారం, ఇక్కడ సంఘ క్రమం ఎట్లా ఉంది, అవన్నీ చూసిన తర్వాత ఆశ్చర్యపోయినాడంట ఆయన. ఎంతమంది సేవకులు ట్రైనింగ్లో ఉన్నారు, సండే స్కూల్ హాల్ ఎట్లా ఉన్నది, సండే స్కూల్ టీచర్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు, ఈ హెబ్రోన్కి ఎన్ని బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి చుట్టుపక్కల. చాలా సంవత్సరాల క్రితం జరిగింది, అది పుట్టకన్నా ముందు జరిగింది అనుకుంటా. సో ఆ బిల్లి గ్రహం గారు అంతా చూసిన తర్వాత ఆయన ఒక మాట అన్నాడంట. ఏంటి ఆ మాట అంటే, బ్రదర్ భక్త సింగ్, నేను చనిపోయిన తర్వాత నా సావుతోనే నా పరిచర్య అనేది ఆగిపోతుంది, కానీ నువ్వు చనిపోయిన తర్వాత నీ పరిచర్య నీ సావుతోనే ఆగిపోదు, అది కొనసాగుతుంది. ఈ యొక్క పరిచర్యని దేవుడు కొనసాగిస్తాడు. అర్థమైందా? ఎవరు చెప్పినారు ఈ మాట? బిల్లి గ్రహం. ఇప్పుడుందా ఆయన పరిచర్య? ఆయన అనుచరులు కానీ లేకపోతే ఆయన ఫాలోవర్స్ కానీ ఎవరైనా ఆయన పని పరిచర్య నడిపిస్తున్నారా అంటే అడ్రస్ లేదు అసలు, నో అడ్రస్. సో కాబట్టి అప్పుడు భక్త సింగ్ తాత ఆయన ఒక మాట చెప్పినాడంట, మిస్టర్ గ్రహం, దిస్ ఈజ్ నాట్ మై వర్క్, దిస్ ఈజ్ నాట్ మై సర్వీస్. ఇది నా సేవ కాదు. ఇది ఎవరి సేవ? దేవుని సేవ. ఇది దేవుని పని. దేవుని పనిని దేవుడే నడిపిస్తాడు, దేవుని సేవని దేవుడే జరిపించుకుంటాడు. అందుకే ఆది కాండము 15వ అధ్యాయము మొదటి వచనం. నాకు కూడా చాలా శోధనలు వచ్చినాయి. ఎందుకు మీరు ఇంకా హెబ్రోన్లోనే ఉన్నారు, ఎంత గొడవ జరుగుతున్నాయి, ఏంటి ఎట్లా కొట్లాడుకుంటున్నారు వాళ్ళు, అవన్నీ చూస్తూనే ఉన్నాం, ఇంకా మీరు హెబ్రోన్లోనే ఉన్నారేంటి. నాకు కూడా చాలా శోధనలు వచ్చినాయి, మా దగ్గరికి రండి పరిచర్యకి, మా దగ్గరికి రండి పరిచర్యకి అని. అయినా సరే నేను పోలేదు. 15:1 ఆది కాండం. ఇది జరిగిన తర్వాత యెహోవా వాక్కు అబ్రాహాము దర్శనమందు వచ్చి, అబ్రాహామా, భయపడకుము, నేను నీకు కేడెము, నీ బహుమానము అత్యధికమగునని చెప్పాను. ఈ యొక్క వాగ్దానం ఏంటి? ఈ వాగ్దానము అంటే 2000 సంవత్సరంలో భక్త సింగ్ తాత మహిమలో చేర్చబడ్డాడు కదా. 2000 సంవత్సరంలో భక్త సింగ్ తాత వాగ్దానం ఇది, ఆయన వ్యక్తిగత వాగ్దానం ఇది. 2000 సంవత్సరం భక్త సింగ్ తాత వ్యక్తిగత వాగ్దానం. జనవరి 1కి ఆయన వాగ్దానం తీసుకున్నాడు. సరే, సెప్టెంబర్ 17, 2000 సంవత్సరం ఆయన మహిమలో చేర్చబడ్డాడు. సో 2000 సంవత్సరంలో దేవుడు భక్త సింగ్ తాతకి ఇచ్చిన వ్యక్తిగత వాగ్దానం. ఇప్పుడు మొన్న జనవరి 1కి మనం ఎట్లయితే వాగ్దానాలు తీసుకున్నామో అట్లా భక్త సింగ్ తాత వాగ్దానం, నీ బహుమానాన్ని నేనేం చేస్తా? అత్యధికం చేస్తా. దేవుడు భక్త సింగ్ తాతకి ఇచ్చిన బహుమానం ఈ పరిచర్య. ఈ బహుమానం ఏమవుతుంది? రానున్న దినాలలో ఇంకా ఎక్కువనే అవుతుంది. కాబట్టి ఈ బహుమానాన్ని మరి దేవుడు మీ ద్వారానే ఎక్కువ చేస్తాడు. అఫ్కోర్స్ ఇప్పుడు నన్ను వాడుకుంటున్నాడు, నాకు ఒక ఏజ్ ఉంది, పర్వాలేదు, మంచిగానే ఉన్నది, సో నేను నడుస్తుంది. సో అతనే దేవుడు ఏం చేస్తాడు అంటే ఈ యొక్క పరిచర్యని మీ ద్వారా రేపు ముందుకి నడిపిస్తాడు. అందుకే యూత్ అనే వాళ్ళు దేవునికి చాలా ఇష్టం. సో కాబట్టి టైం కూడా చాలా అయిపోయింది. సరే, ఈ మాటలు గుర్తుపెట్టుకొని మీ విషయమై దేవుని చిత్తం కనుక్కోండి. మీ పర్సనల్ లైఫ్ గురించి, మీ ఫ్యామిలీ లైఫ్ గురించి, అండ్ మీ యొక్క చర్చ్ లైఫ్ గురించి, మీ యొక్క మినిస్ట్రీ గురించి, ఇవన్నీ కూడా కనుక్కొని ఏమి అంటే మీరు దేవుని చిత్తానుసారంగా ప్రార్థనాపూర్వకంగా మీరు ముందుకు కదలవలసిందిగా యేసునామమున మనం చేస్తాం. దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ అద్భుతంగా ఆశీర్వదించు. ప్రార్థన. పడవచ్చండి. యాజ్ యంగ్ పీపుల్ నైనా మరి మీ బల్ల చుట్టూ ఒలివ మొక్కల వల్ల చేరి మీ యొక్క ఇంట్లో కొంత సమయం గడిపి ప్రారంభించినందుకు పడవచ్చండి. మరి యవనస్తులకి కావాల్సిన కొన్ని హెచ్చరికలు మీరు అనుగ్రహించినారు, స్తుతిస్తున్నాం. ఆయన మరీ ప్రాముఖ్యంగా మీ యొక్క చిత్తం దావీదు చేసినాడు, మీ యొక్క చిత్తంలో దావీదు సంతోషించినాడు. ప్రభు మరి మీ దేవుని చిత్తము అనే మాట మరి మాకు నేర్పించిన భక్త సింగ్ తాత గురించి కూడా కొన్ని మాటలు మేము చూసినాము. తండ్రి మరి ఎంతో మంది హెబ్రోన్కి వచ్చినారు, మీ యొక్క మహిమను చూసినారు కళ్ళారా, మీరు హెబ్రోన్లో ఎటువంటి కార్యం చేసినారో చూసినారు. కానీ తండ్రి ఈ దినాలలో మేము వేరేవి చూస్తున్నాం. ఏది ఏమైనప్పటికీ
ప్రభు మరి మీరు మా హృదయంలో ఉంచిన ఆ యొక్క ఉజ్జీవ జ్వాలని ఏమాత్రం కూడా నేను మర్చిపోవట్లేదు. మరొకసారి మేము తలచుకుంటున్నాం. ఒకప్పుడు ఎటువంటి కార్యాలు చేశారో ఇప్పుడు మా మధ్యలో కూడా బెత్లెహేం ప్రార్థనా మందిరం, ఇందిరమ్మ కాలనీలో కూడా మీరు ఆ యొక్క కార్యాలు చేయగలరు. ప్రభు ఈ యొక్క స్థలానికి, ఈ యొక్క సంఘాలలో ఉన్న యవనస్తులందరినీ బట్టి స్తుతిస్తున్నాం. వాళ్ళకు మంచి భవిష్యత్తు అనుగ్రహించండి, వాళ్ళ భవిష్యత్తులో తోడుగా ఉండండి నాయన. సహాయం చేయండి, కరుణించండి, చూపించండి, మంచి భవిష్యత్తు అనుగ్రహించండి. చదువుకునే స్టూడెంట్స్ కానీ, ఉద్యోగాలు చేస్తున్న వాళ్ళు కానీ, స్థిరమైన ఉద్యోగాలు లేని వాళ్ళని జ్ఞాపకం చేసుకొని వివాహాల కొరకు ఎదురు చూస్తున్న వారిని జ్ఞాపకం చేసుకోండి. యవనస్తులు మీరు బలవంతులు ప్రభు మరి ఆ యొక్క మాటకై స్తోత్రం. మీ యొక్క వాక్యాన్ని మా హృదయంలో ఉంచండి నాయన. మీ యొక్క వాక్యాన్ని మా హృదయంలో ఉంచుకోవడం ద్వారా మరి నాయన పాపానికి మేము దూరంగా ఉంటాం. సహాయం చేయవలసిందిగా కోరుతూ యవనస్తులందరికీ మంచి భవిష్యత్తు అనుగ్రహించండి, మంచి లైఫ్ సెటిల్మెంట్స్ అనుగ్రహించండి, వాళ్ళ వివాహాలలో తోడుగా ఉండండి, స్థిరమైన ఉద్యోగాలు అనుగ్రహించండి, మంచి ఆరోగ్యం అనుగ్రహించండి, మంచి ఆయువును అనుగ్రహించండి. ఈ యొక్క సంవత్సరం వాళ్ళు తీసుకున్న వాగ్దానాలను బట్టి స్తోత్రాలు. వాళ్ళ వాగ్దానాలు స్థిరపరచండి. రానున్న దినాలలో మరి నాయన మీ కొరకు ఈ యొక్క యవనస్తురాలు స్థిరంగా నిలబడేలాగా సహాయం చేస్తూ రావాల్సిందిగా కోరుతూ వస్తున్నాం. ప్రభు మరి కొంత సాక్ష్యం నేను కూడా పంచుకున్నాను. అందులో ఆయా సాక్ష్యాలు చెప్పినాం. దావీదు చేసిన 4 పనులు మహా సమాజంలో దాన్ని మరి మిమ్మల్ని స్తుతిస్తున్నాం. చేసిన వేలంటికై వందనాలు. కిందపడిన వాక్యాన్ని దీవించండి, ఆశీర్వదించండి, నీరుకట్టండి, ఫలింపజేయండి. ప్రభు మరి వృద్ధిలోకి తీసుకున్నాడు. మీకు మర్చిపోకుండా ఈ యొక్క వాక్యాన్ని మేము నెమరు వేసుకునేలాగా చూపాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారి నామమున స్తుతించి ప్రార్థించి అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. మన తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ, యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారి యొక్క కృప, పరిశుద్ధాత్మ యొక్క సహవాసం ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడూ సదాకాలం మనతో ఉండి నడిపించుగా. అందరికీ ప్రేమ, అందరికీ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్. నేను చెప్పలేదు నన్ను గుర్తుపట్టిండ్రా? పట్టిండ్రా? పోయిన సంవత్సరం వాట్సాప్ సర్వీస్కి నేనే వచ్చాను కదా, గుర్తొచ్చిందే.